अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार मित्रों, पंजाबियों जिथे जिथे बैठे हो जिउंदे वसदे रहो। मैं अजकल निकलिया हाँ दुबई के टूर ते और मेरे नाल हैं तारिक जटाला साहब ते घूम रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ दे विच। कुछ वीडियोज़ असी रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तुसी देख रहे हो अपलोड हो रही हैं। लेकिन अज एक बड़ी प्यारी जगह ते फिर रहे हैं, बर दुबई के अंदर असी फिर रहे हैं। एक तरह तुसी कह रहे हो कि समंदर के पतना ते असी फिर रहे हैं। तो ये अंदर बर दुबई तो जाया जाता है गोल्ड मार्केट वाल, डेरा दुबई इंज ही है तारक साहब। डेरा दुबई वाल जो जाते हैं तो उत्थे दे बोट लैनियां पैंदियां, मतलब बोट राही कश्ती राही असी क्रॉस करते हैं। लेकिन अज असी अलसीफ तो वाक करते करते असी पहुँच रहे हैं उत्थे, तो इंतहा के खूबसूरत मंजर हैं। तो दिल मेरा किया है कि लाइव तुहानू भी दिखाए जान। सो तुसी लाइव इस टाइम देख रहे हो बर दुबई तो, और ए जे मंजर जनाबे लिए इत्थों की जिंदगी दे दुनिया भर का विजिटर इत्थे आया अज। की पाकिस्तानी तो की इंडियंस तो की गोरा तो की चीनी तो की जापानी, लगता है कि पूरी दुनिया का विजिटर एक वड्डी तादाद दे विच इत्थे आंदा है। दुबई के शेख कामयाब होए हैं लोगों को अपने वाल खिंचण दे विच, और उन्होंने अपने जोड़े पहले का दुबई से एक अरब माइंड सैट से उन्होंने चेंज किया है। दुबई को इंसानों का शहर बनाया, मॉडर्न शहर बनाया, टूरिज़म नू फोकस करते होया। और हुण तुसी इत्थे दिन होवे रात होवे, तुसी जिस एरिए दे विच भी दुबई दे विच चले जाओ तो तुहानू बहुत वड्डी गिनती दे विच टूरिस्ट मिलणगे। नो डाउट ये टूरिस्ट की प्लेस है भी। पर्सनली एक्सपीरियंस पिछले 5 दिन का मेरा और तारिक साहब का जो इत्थों का है वो बहुत ज़बरदस्त है। असी जो कि पाकिस्तान तो हाँ तो कंपैरिजन असी हर चीज़ का करते हैं। बहुत सारे दोस्त भी ये सवाल करते हैं कि किवें दा की फ़र्क है। सो एको ही सिंपल मैं ये कहांगा कि जी नो कंपैरिजन। अगर दुबई दे नाल असी चाहते हैं ना कि पाकिस्तान का कंपैरिजन करिए या आसे पासे दे होर जिहड़ियां इंडियन स्टेट्स हैं जिन्हां दा सानू पता है, तो कोई कंपैरिजन नहीं। ईवन के इत्थों दी जिहड़ियां स्टेट्स हैं बाकी अरबां दियां, ईवन के अबू ज़ैबी है, शारजा है, उन्हां दा भी दुबई दे नाल कोई कंपैरिजन नहीं। यूएई दे अंदर देखिए तो सब तो ज़्यादा टूरिज़म वास्ते जिहड़ी लोगों को अट्रैक्ट करता है एरियाज़ या सिटी, वो यूएई दे अंदर दुबई है, दुबई सिटी है, दुबई स्टेट है। सो इस वेले असी दुबई तो लाइव तुहाडे नाल गलबात कर रहे हैं। तारिक जटाला साहब मेरे नाल हैं, की कहना चाहोगे सर? हाँ, मैं कहना चाहांगा कि रज़ा साहब ने दुबई के बारे जी डिस्क्रिप्शन दी है, और मैं सिर्फ यह इजाफा कराँगा कि दुबई को टूरिस्ट बनाया गया सियाहती मरकज़। तारिक साहब सॉरी मैं तुहाडी गल कटांगा। ਜਿਹੜੇ दोस्त देख रहे हैं लाइक कर दिओ, कोई कमेंट तुहानू कि किवें दा लग रही है, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ कि ਤੁਹਾਡੇ इंप्रैशन ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ क्लिक ਦੇ ਨਾਲ वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। मैं हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गलबात भी ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, इंटरव्यूज़ भी किए, लेकिन हुण मैं चाहना कि तुहानू दुनिया घुमावां, तुहानू कुछ दिखावां कि दुनिया किंज वस रही है, ताकि तुसी प्रैक्टिकली जो उत्थे है उस नूं देख के अपने खिते के लोगों के कुछ ज़हन बदलन कि इत्थे की है, वो चेंज किवें आया, वड्डा चेंज किवें आया। सो तुसी मैनूं हुण देखोगे दुबई दे विच मुख्तलिफ वीडियोज़ राही देखोगे। इस तो बाद कुछ होर प्लैन होएगा, टुरदे फिरदे नूं मैनूं देखते रहोगे। बाबा फरीद की लाइन है ना कि टुरिया टुरिया जा फरीदा, टुरिया टुरिया जा, तो बख्शा बुख्शा भी बंदा जाएगा। ज़ाहिर जी गल है कोई ऑब्जर्व करेगा अपने लोगों लिए, अपने लिए कुछ नवीं सोचां पैदा होणगियां, तो उदा सोचां दे अंदर बहुत ज़्यादा तुसीं कह सकते हो कि अपने लिए भी इंसान के जीण दे ढंग आंदा है और लोगों के भी जिहड़े आसे पासे होंदे हैं। तारिक जटाला साहब गल कर रहे थे जी, सर की कहना चाहोगे? मैं गल कर रहा सा कि दुबई सियाहती मरकज़ बनाया है और बड़ा सोहना बनाया है। बेशुमार चीज़ां ऐसियां जिहड़ियां टूरिज़म वास्ते बहुत जरूरी जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करदियां ने वो इत्थे मौजूद ने। स्पोर्ट्स मौजूद है, समुद्री अपना तफरीहात मौजूद ने, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल ने, लेकिन नाल नाल उन्होंने भी चीज़ का ध्यान रखा कि दुबई दे विच तजारत नूं फरोग दिता जाए, मतलब कमर्शियल हब भी बनाया। यानी इस तरीके इन्वायरमेंट पैदा किया कि इत्थे लोग पैसा इन्वेस्ट करन, रियल स्टेट ते करन, और भी कई चीज़ां इत्थे हैं जिन्हें पैसा इन्वेस्ट हो सकता। तो दुनिया भर तो जो
ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਤਜਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਵੈਨਿਊਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਭ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਨ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਔਰ ਕੁਵੈਤ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਬਈ ਹਸਤਾ ਬਦਲਦਾ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਹਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੇ ਜੰਗਲੀ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਣਾ ਪੀਸਫੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਹਨ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਸ ਇਨਵਾਲਵ ਹਨ ਲੋਕ ਇਨਵਾਲਵ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੈਪਰੇਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾਓ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਜਾਰਤ ਨਿਕਲੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਿਆਸਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਸ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਗੰਦ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਿਤਨੀ ਸਫਾਈ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਕਿਆ ਪਾਣੀ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਟਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਖੱਜੀ ਹੈ ਔਰ ਖੱਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਪਾਈਪ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਦੂਏ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਮਿਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਕ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਮਿਕਸ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਓਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਆਹੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਆਹੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ਆਹੋ ਗੰਨਾ ਹੀ ਜੇ, ਗੰਨਾ ਹੀ ਜੇ। ਰੋ ਆਹੋ, ਇੱਧਰ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਜੇ? ਨੇੜੇ ਆਹੀ ਜੇ। ਹਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ। ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਬੈਠੀਏ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਲੈਣਗੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਲੱਗ ਗਈ हो गए पूरे लोग? हाँ लो जनाब, पहलियां सवारियां इत्थे असी जे ते हुणे इसने भर जाना। कौन से एरिया से आप? चंडीगढ़ से। ओए चंडीगढ़ तू? मैं लाहौर तुझे। अच्छा अच्छा, की ना है मेरा? हाँ हाँ शिव। शिव, अच्छा अच्छा। कितने दिन हो गए घूमन आए हो? 5 दिन हो गए। किवें दा लग रही है? बहुत बढ़िया है। बच्चों के नाल आयो? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ज़बरदस्त। साढ़े नाल मेरा नाम अहमद रज़ा पंजाबी। बाबू जी? हाँ, तारिक जटाला साहब। जटाला फ्राम सियालकोट। सियालकोट, ठीक है। लाइव जा रहे हो पंजाबी प्रचार YouTube TV ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੁਬਈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੁਬਈ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਦੇਖਿਆ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਫਰੇਮ ਤੇ ਡਿਜ਼ਰਟ ਸਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਸਵਾਰੀ ਕੇ ਹਾਂ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਖਾਦੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ 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 ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਕੈਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਲੇ ਡਾਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ कैसा है? ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੋ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ? ਟੂਰਿਸਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਡੇਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਧਰਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਠਹਿਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਠਹਿਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਅਲ ਮੀਨਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਕੀ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰ ਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਬਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੈਕੇਜ ਹੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ 'ਚ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਕੇਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ
ਅੱਛਾ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਉਸ Yes. ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। यस यस ਔਰ 5 ਹੋਟਲ days ਹੋਟਲ ਕਿਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰੇ ਹੋ? 4 स्टार है 4 ਸਟਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਪਰ ਹੈਡ ਕਿਤਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ? ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੈ? 5 थे 5 ਡੇਜ਼ ਹਾਂਜੀ। 5 ਡੇਜ਼ ਐਂਡ 5 ਨਾਈਟਸ। ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? 65,000 65,000। ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਹਾਂ 65 65,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹੈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 65,000 पर हेड ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ये 5 स्टार 5 ਸਟਾਰ। हाँ 5 स्टार टूर एंड ट्रैवल ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਠੀਕ ਹੈ बहुत बढ़िया ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? बिल्कुल ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੈਸੇ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹੀ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਿਰਚਾਂ, ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੂਣ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਫਿੱਕਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿੱਕਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਬੈਠੀ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਫਿੱਕੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੜਾ ਪਾਸ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ ਰਾਵੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿੱਕਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਹਾਂ 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 ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਓਵਰਆਲ ਰਿਵਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਪਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਉਰੇ ਦੇ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਮਿਰਚਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਦੀ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਾਂਝਾ ਕੈਪੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਯਸ 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 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਉਰੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਏ? ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਬੜਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਪਲੈਨਡ ਸਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਘੁੰਮਣਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੀਏ? ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਵੀਜ਼ਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਚਾਂਸ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ। ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਜਾ ਲਿਆ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਖਰਚਾ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਖਰਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਬੱਸ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਘਾ ਅਟਾਰੀ ਆਓਗੇ, ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਘਾ ਆਓਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵਾਘਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ETPB ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਵੈਕੂਏਟ ਟਰਸਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੇਫ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਤੋਂ ਬਣਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ, ਲੱਖਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਕੀਕਤ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਝੂਟੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪਸ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਲ ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਏਸੀ ਉਸੀ ਬੜੇ ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ
ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੁਬਈ 'ਚ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁੱਠੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 60 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੁੱਠੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕਾਰਨਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਗੂਠੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜੇ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਘਰੇ ਲਾਈ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿਊਟੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਹੈ ਉਧਰ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਬੜੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਖਾੜ ਪਛਾੜ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ ਇੱਧਰ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸੰਜੇ ਮਲਿਕ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ? ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ। ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਟਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬੰਸਲ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਟਾਲਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ? ਬੜਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ 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 ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਰੜਕ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗਾਰਵੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਕੁਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਉਹਦੇ ਗਜ਼ਲਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਛੇੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀ ਰੱਖਾ। ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ? ਜੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਸਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟੀਵੀ ਆਓ ਸਰ ਆਓ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈਂ? ਚੱਲੀਏ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਬਾਤ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲੀਏ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਆ ਆਓ ਐਵੇਂ। ਮੈਂ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਜੁੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਬਰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰ ਦੁਬਈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਦੁਬਈ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਬਈ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੋਟਸ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ 1 ਦਿਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੈ ਹਾਲੇ। ਕਾਇਮ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਈ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਬੇੜੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇੜੀ ਵਾਲਿਆ ਮੋੜ ਮਾਰ ਵੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਚੀ ਵਾਲੇ ਬੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਬੇੜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਮੋੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਆਹੋ ਚੱਪੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੋਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ।